أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم બિરાદરાને કિરામ અને ખ્વાહારાને મોહતરમ ખોજા ટીવીના માનનીય સામેઈન ઓ નાઝરીન અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. માહે રમઝાન શરીફના મુબારક મહિનામાં પોતાના મહેમાન તરીકે આપણને બોલાવી તેની શરૂઆત ઇબાદતોથી અલ્લાહ ફરમાવે છે અને સૌથી પહેલું કામ તો ચાંદ જોવાનું છે. જમાતની અંદર ભલે ચાંદ કમિટી મૌજૂદ હોય, આપણા ખુશકિસ્મત છે, પરંતુ દરેક મોમિન તે ફરજથી જુદો નથી, અલગ નથી. ચાંદ જોઈને દુઆઓ પડવાની છે જે તમને મફાતિઉલ જિનાનની અંદર મળી આવશે, અથવા તો ઝાદુ સાલેહીન છે, અથવા તો તોહફતુસ સાયમીન છે, એના સિવાય પણ બીજી કિતાબો છે. અગર તમારી પાસે સહીફાએ કામિલા અથવા સહીફાએ સજ્જાદિયા હોય તો તેમાંની 43 નંબરની દુઆ ખાસ ચાંદ રાતની છે. આપણા ચોથા ઇમામ અલૈહિસ્સલામ અલી ઇબ્ન અલ હુસૈન ઝૈન અલ આબિદીન અલૈહિસ્સલામ સૈયદુસ સાજિદીન ચાંદ તરફ નજર કરી અલ્લાહ સાથે આ કલામ કરતા હતા જે એ દુઆમાં મૌજૂદ છે. Chercher à voir la lune, la nouvelle lune, est un des devoirs de chaque musulman, malgré l'existence de la commission lune dans les jamats. Elle ne peut pas vous remplacer pour réciter les doigts de la circonstance. Cela fait partie du respect de l'accueillir, ce mois béni, par la vue du croissant lunaire. Il est mentionné que lorsque vous apercevez le fin croissant de lune, ne l'indiquez pas du doigt, mais prenez la direction de Qibla, levez vos mains vers le ciel et parlez à la lune comme il est rapporté dans les livres. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala faisait de même. Il est makrouh, abominable, détestable d'avoir des rapports avec sa femme au début de chaque mois de l'année, même la nuit de l'Aïd al-Fitr, à l'exception de la première nuit de Ramadan Karim. બાકીના 11 મહિનાઓની દરેક પહેલી રાત્રિએ પછી ઈદ ઉલ ફિત્રની રાત કેમ ન હોય? પોતાની ઘરવાળી સાથે શાદીના સંબંધો જોડવા, હમ બિસ્તરીના તાલુકાત કરવા મકરૂહ છે, ઈચ્છનીય નથી, ધિક્કારપાત્ર છે, પસંદ કરવા લાયક નથી, સિવાય કે માએ રમઝાન કરીમની પહેલી રાત્રિએ સવાબ ધરાવે છે. માએ રમઝાન મુબારકની પહેલી રાત્રિએ ગુસ્લ કરવું પણ મુસ્તહબ છે. આવતા માહ રમઝાન સુધી 1 વર્ષની તમને જમાનત મળી જશે કે કોઈ બીમારી નહીં આવે. એ જ પ્રમાણે મુસ્તહબ છે, સવાબથી ભરપૂર છે. હઝરત ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ઝિયારત નજદીકથી હોય યા દૂરથી પહેલી રાતથી 1000 રકાત નમાઝ આખું માસ પૂરું થાય ત્યાં સુધી પડવી સુન્નત છે. 1000 રકાત છે આખા મહિનાની અંદર. પહેલી રાતથી તે શરૂ થાય છે, જેની રીત મફાતિઉલ જિનાનની અંદર છે. અને એ જ પ્રમાણે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ઝિયારત આ રાત્રિએ કરબલાની અંદરમાં કરે ઝરી મુબારકમાં, તો તમામ ગુનાહો માફ થઈ જાય છે. La douche rituelle, la grande ablution appelée ghusl, la première nuit du mois de Ramadan est recommandée et protège de la maladie de la gale jusqu'au mois de Ramadan suivant. Réciter le ziyarat de l'imam Hussein alayhi salam est très recommandé en cette première nuit de loin ou de près. Visiter sa tombe sacrée rapporte de nombreuses récompenses jusqu'à se débarrasser de ses péchés. La prière de 1000 rakats à partager, à répartir durant ces 29 ou 30 nuits est à commencer à partir de cette nuit bénie. La méthode est citée dans le livre de Mafati ou les clés du paradis.
à ne pas négliger pour ne pas perdre les rétributions et récompenses préparées pour ce namaz. Il y a de nombreux doigts formulés dans le Mafati, long ou court, à réciter en cette première nuit bénie du mois d'Allah. Particulièrement le doigt Jawshan al-Kabir, ou la grande cuirasse que nous avons l'habitude de réciter les nuits d'Al-Qadr. De même, invoquer Allah de l'invocation numéro 44 dans le Saïfa et Sajjadiya, Saïfa et Kamela, du quatrième imam alayhi salam Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin, connu sous le nom des invocations ou des supplications. Il est demandé notamment de multiplier la lecture du Coran en ce mois, quand débute le mois de Shahrullah, ce mois étant le printemps du Coran, la saison de la lecture du livre saint d'Allah. Un seul verset lu rapporte la récompense de la lecture du Coran entier. La sourate Al-Hamd peut rapporter 7 Coran lus. ઘણી દુઆઓ આજની રાત માટે વારી થઈ છે. મફાતુલ જીનાન અથવા ઝાદુ સાલેહીન અથવા તોહફતુસ સાયમીન અથવા બીજી કિતાબોની અંદર તમને મળી આવશે. કોઈ ટૂંકી તો કોઈ લાંબી. ખાસ કરીને જે દુઆ લૈલતુલ કદ્રની રાત્રિઓમાં પઢવામાં આવે છે, મશહૂર છે, બધા જાણે છે, જવશને કબીર, આજની રાત માટે પણ મનકુલ થઈ છે, સવાબ ધરાવે છે કે મારે રમઝાનની પહેલી રાત્રિએ એ દુઆથી શરૂઆત કરવામાં આવે. એ જ પ્રમાણે સહીફા કામેલાની 44 નંબરની દુઆ 44 ચોથા ઇમામ અલૈહિસ્સલામથી વારિદ થઈ છે. ઇમામ સૈયદુસ સાજિદીન અલૈહિસ્સલામ 43 નંબરની દુઆ વિશે તો આગળ આવી ગયું. ભૂલી ન જવું જોઈએ કે માએ રમઝાન કુરાનનો વસંતનો મહિનો છે. કુરાનની તિલાવત માટે ખાસ ભારપૂર્વક ભલામણ કરવામાં આવી છે. એટલે સુધી કે ફક્ત એક જ આયત પડવાથી આખો કુરાન પડવાનો સવાબ ધરાવે છે. અલ્હમ્દનો સૂરો 7 કુરાન અને કુલ હુવલ્લાહનો સૂરો 4 કુરાનનો સવાબ ધરાવે છે. જેમ રમઝાનુલ કરીમની પહેલી રાતની ફજીલત બયાન થઈ, એ જ પ્રમાણે પહેલી તારીખની ફજીલત ઓછી નથી અને સૌ પ્રથમ તો ગુસ્લ સુન્નત વારી થયું છે. દિવસના ગુસ્લ માટે વઝુ વાજિબ છે, તેના વગર નમાઝ ન થઈ શકે. પરંતુ પહેલી રાતનું ગુસ્લ, આગલી રાતનું, એવું છે કે તેના પછી વઝુની જરૂર નથી. ગુસ્લ પછી તરત જ નમાઝ પઢી શકાય છે, જેવું કે ગુસ્લે જુમ્મા છે. પહેલી રાતના ગુસ્લ પછી વઝુ જરૂર નથી. પહેલી તારીખના ગુસ્લ સુન્નત છે, પણ વઝુ કરવું જોઈએ નમાઝ માટે અથવા બીજા એવા કાર્યો કે જેમાં વઝુની જરૂરત હોય. ગુલાબનું પાણી એક ખોબો મોઢા ઉપર રેડવું, જેથી અપમાન, બેઇજ્જતી અને પરેશાનીથી નજાત મળે. એ જ થોડું ગુલાબનું પાણી લઈ ગુલાબના પાણીથી માથું ધોવું, જેથી સનેપાતની બીમારીથી દૂર રહે. મહિનાની પહેલી તારીખની નમાઝે જે દરેક મહિનામાં એ પઢવામાં આવે છે, જેના માટે મુકર્રર થઈ છે. પહેલી રકાતમાં અલ્હમ્દના સૂરા બાદ 30 વખત કુલ હુવલ્લાહનો સૂરો, સૂરા ઇખલાસ, સૂરા તવહીદ, અને બીજી રકાતમાં અલ્હમ્દ પછી 30 વખત સૂરા ઇન્ના અંઝલના પઢવામાં આવે, જેને સૂરા અલ કદ્ર કહેવામાં આવે છે. તે બાદ થોડો સદકો જેટલું વધારે બની શકે તેટલું પોતાની હેસિયત પ્રમાણે કાઢે. તે ઉપરાંત ઘણી દુઆઓ છે. Faire la douche rituelle du ghusl le premier du mois béni, se laver le visage avec une poignée de l'eau de rose pour se préserver de l'humiliation et de la pauvreté, et s'en verser un peu sur la tête pour se préserver de la tumeur du cerveau. Accomplir la prière de 2 rakats de namaz du premier de chaque mois, avec récitation de 30 fois surat al-Ikhlas dans la première rakat après al-Hamd, et 30 fois surat al-Qadr après al-Hamd dans la deuxième rakat. Puis donner une aumône digne de soi. Ce jour comporte d'autres doigts également qui sont mentionnés dans les livres de doigts. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjil farajahum.